Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni bereketli mübarek kılsın. Cuma günlerimizde Adem aleyhisselam barlıkka kelgen şu günlerde indi bizning kıyamet günü jidecek. Şuңa göre de quyosh chiqa turgan eng xayrli kun ol cuma günü bolup sanala. Allah Teala'ga bir hamd senelerimiz sana erişirge nasip bulsun. Allah Teala ibaretlerimizden kabul kılsın. Günahlarımızdan keçire kursun. Aytgan har bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge nasip bulsun. Muhterem kardeşler, bugün zilep bitesi sözümüz bulur. Allah nasip etse haç turunda. Ne için degende, bilgenimizce muhterem kardeşler, haç ol dinimizning 5-nji bir baganası. Namaz okugan kişi, oraza tutkan kişi endi gıybadetning ansı bilen gina çeklenmey. Endi elhamdülillah akşası bulgan kişi zakat da berige tırışa. Hem andan tış bizning bar tagın bir gıybadetimiz, ul da bulsa haç kılu. Mine bu haç kılu gameli bütün kişiге de farz tugul. Allah Teala ayta Bismillahirrahmanirrahim. Men istata'a ileyhi sebile. Kim mümkinçiligi bulsa, hacıga baralsa şuňa farzdy. Şuňa göre de köp kişi hacıga jingilçe gene gararga mümkin. Menim mümkinçiligim ýok diýip aýtdy. Şulay bil. Lakin elhamdülillah häzirki zamanda hacıga baruu mümkinçiligi zorurak elekegi wagtlarga garaganda. Elek şulay bit ýollary, akçalary köbürek de kerek bolgan, zagyrak da barga kerek bolgan. Häzir sen 5-6 sagat içinde oturga mümkinsiň uje Saud Arabstanynda. Eger töre reis bolsa. Mine şoňa göre muhterem kardeşler, endi elhamdülillah Allah Teala bu farzymyzny, bu gıybadetimizni bizge jingil etdi. Şoňa göre de jiddirek gararga kerek hacıga. Eger de kerek iken ayrım akçajy hacıga. Kerek iken ayrım akçajy şulay bil. Eger de akçaň bolmasa. Äzirlen, çünki haýbyr kişi dinge gararga mümkin, rusça aýtsak по остаточному принципу. Gumuman dinge şulay garala. Men aýtganym bar, silegenim bar indi şulay bil. Mine sadakanyň ýeşigini açsaň, anda çaga tiyinler, çeklar, timeler, elek jetonlar çagadyr. Bu dinge по остаточному принципу garylar. То есть kise tipinden näse jeli şaldyrak. Şulay bil. Kırıp alalar da ýeşikке salalar. Namazga da şulay по остаточному принципу wagtym bolsa namaz okuým. Sen maksus wagt tap namazga şulay bit. Ýa kerekmi sen işleriňni şulay kır, namazga tory kelsin. Namazyňny ýaraklaşdyrma işke, işiňni ýaraklaşdyr şulay bil. Mine bu dinge mine şuşunday prinsip bilen garap degen nerse bar kızgança karşı. Orazaga da şulay, zakatke de şulay. Meselen zakat төлesi kelgen kişi, meselen 240 000 akçady. 240 000 akçasy baranyň. No, стиральный машина watylgan. Şulay bil. Zakat tölerge srokka kala bir atna wagt. Nişlisin? Стиральный машина alasyň da zakat төлese bolmay. Şulay bil. Eger de ketip tursaň bir atna hul bilen ýuwup tursaň, zakat төлesiň de andan soň стиральный машина alasyň. Alay bulay şulay bil. Ýagny işlerge tilegen kişi any şulay işli. Ýagny ul üzi muňa bara şuşaňa adym ýasy. Hem haç bilen de şulay muhterem kardeşler. Tilegen kişi, hacıga barga tilegen kişi barga bula. Häzirki wagtda eng arzan haçnyň beýesi ol 120 000 tiresi. 120 000 köp akçam. Häzir 120 000 bir jünli maşina da alyp bolmay şulay bil. Bolmay. 500 000 da jünli maşina alyp bolmay häzir. 1 millionga da ele şunday munday gana elege. Şoňa göre 120 000 akça ol köp tugul. Eger de uylap garasak. Eger de biz any haç için төлesek ol köp tugul ol. Lakin elbette indi bunda senin münasebetinden tura ol. Şoşa senin münasebetiň nindi bolsa şundan tura turgan eýber. Birer miň jyýyp barsaň ay saýyn. Şulay bil. 10 ýylda barga bola.
Инфляция диярсез, арта диярсез, шулай бит, ну син бит бер генә мең салып бармыйсың, барбер инде. Аллаһ Тәгалә мөмкинчелеген бирә. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде хаҗның фарыз икәнен аңлап, әзрәк тырышу кирәк. Әзрәк тырышу кирәк, моңа омтылу кирәк. Чөнки аның әҗер савабы бик күп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хаҗда булган вакытта, Абдуллаһ ибн Габбас белән радиллаһу анһу Йеменнан бер төркем кеше килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына. Килә дә, "И Расулаллаһ" диләр. Безнең әниләребез, безнең әтиләребез сиңа фида булсын диләр. Ягъни без аларны синең өчен корбан итәргә әзер диләр. Безгә хаҗның фазиләтләре, өстенлекләре, саваплары турында сөйләле диләр. Ахбирна би фадаилил хаҗ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, "Бәлә, әлбәттә" ди. Алар ул вакытта хаҗда булган булалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, "Әйю раҗулин хараҗа мин манзилихи хаҗан ау мугтабиран факуллама рафаqa qadaman ва wadaqa qadaman tanatharat dhunub min badanihi kama yatanatharu al-waraqu min ash-shajar." Әгәр дә кеше хаҗга чыга икән һәм аягын атлап барса ди, менә бер аягын күтәреп, икенче аягын куйган өчен, шулай итеп атлаган өчен ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, һәр бер адымында аның гөнаһлары кичерелер ди. Кыелып барыр ди. Агачтан яфрак кыелган кебек. Ягъни хаҗга барган өчен әле ул барып җитмәгән. Барган өчен савап була. Галимнәр әйтә, әгәр ерак булмаса, сәфәр, җәяү баруын хәерлерәк диләр. Ерак булмаса. Атлап бана шушыңа нигезләнеп шулай бит инде. Җәяү баруын хәерлерәк диләр. Бездә мөмкинчелек юк әлбәттә. Ләкин ерак икән, үзеңне азапларга ярамый шулай ук. Истәмә үзеңә авырлык кертергә ярамый. Ягъни мөмкинчелек бар икән җиңеләйтергә юлны, авырайтма син аны. Үзеңгә. Акчаң бар икән, мөмкинчелегең бар икән, авырайтма. Чөнки мәсәлән, хәзер җәяү чыгып китсәң хаҗга, без кайбер кардәшләр барды автостоп белән. Кайберсе барып җитте, кайберсе барып җитә алмады, шулай бит инде. Кай вакытта акча күбрәк тә китә алай. Монда түлисең, тегендә түлисең, кунарга, ашарга, эчәргә вакыт узак бара шулай бит инде. Һәм каядыр таможняны алып калалар, каядыр милиционерлар кыйныйлар. Менә бер кардәшне Азәрбайҗанда милиционерлар кыйнап акчасын алып калганнар. Россиядә нормально барган, Азәрбайҗанга килеп җиткәч, мөселманнар бит инде. Полицейскийлар кыйнап акчасын алып калганнар хаҗга барганда. Шуңа күрә дә үзеңгә истәмә менә бу авырлыклар кирәкми ясарга. Әгәр дә синең сәфәрең, юлың озын икән, ерак барасы булса. Әмма якын икән, шулай бит инде җәяү бару хәерлерәк ди галимнәр әйтә. Бер таныш хаҗга баргач инде. Азапландык инде. Тегендә көтәбез, монда көтәбез, аэропортта көтәбез ди. Бөтен җирдә көтеп торырга кирәк инде ди. Азапланабыз инде ди. Шуннан соң да мин руководительгә килдем дә әйтәм ди. Әйтәгез, берәр ничек аны җиңеләйтеп булмыймы соң? Нишләп бу әйберләрне алданрак уйламадыгыз соң сез дип әйтеп карыйм руководительгә ди. Инде безнең җитәкче әйтә ди, хаҗ авыр булырга тиеш ул дип әйтә ди. Шулай бит. Хаҗ авыр булырга тиеш ул ди. Бу инде буның сабырлыгы җиткән булган инде шулай бит инде. Ну әйдәгез алайса ди, самолеттан гына парашютсыз сикерик алайса ди. Авыр булсын ди. Авыр бөтенләй җиңеләйтмәгез инде ди. Әйдәгез теге самолет төшеп тормасын ди. Истән генә барганда парашютсыз гына сикерик ди Мәккәгә ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә инде ясалма рәвештә әлбәттә авырайтырга кирәкми, җиңеләйтә алган сайын җиңеләйтергә кирәк юлны, сәфәрне. Әмма шушы юлда йөргән өчен генә дә, атлаган өчен генә дә Аллаһ Тәгалә сиңа әҗр савабын бирә, ягъни синең гөнаһларың кыелып бара. فإذا ورد المدينة وصافحني بالسلام صافحته الملائكة بالسلام. Әгәр дә бу кеше Мәдинәгә килеп җитсә ди, һәм миңа кул биреп исәнләшсә, минем белән сәлам бирсә ди, ул кешегә сәлам бирер фәрештәләр ди. Шуңа күрә Мәдинә ягыннан килгән кешегә хаҗга Мәдинәгә кирип чыгу хәерлерәк Мәккәгә барганчыга караганда. Мәсәлән, Мәдинә ягыннан килә ул кеше, хаҗга бара Мәккәгә шулай бит. Мәдинәне узып китеп, кайткан юлда кирермен әле дип китү дөрес түгел. Башта Мәдинәгә кирергә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә сәлам биреп, хәзер инде кызганычка каршы шулай бит ул
исән түгел, кул бирә алмыйбыз аңа, әмма аның кабере янына килеп, сәлам бирә алабыз. Сәлам биреп, шулай бит, каберен күреп, мәчетендә намаз укып, юлыбызны Мәккәгә дәвам итәбез. Әгәр дә инде син Мәккә ягыннан килсәң, Мәдинә ягыннан түгел шулай бит. Ул вакытта башта Мәккәгә керүдә зыян юк. Махсус башта Мәдинәгә бару шарт түгел. Әмма Мәдинә ягыннан килсәң, Мәдинәгә кирип чыгу беренче хәерлерәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Минем яныма килеп миңа сәлам биргән кешегә фәрештәләр сәлам бирә", ди. Аңа фәрештәләр кул бирә, ди. Менә бу хадистән күренгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә кул биреп исәнләшү турында сүз бара. Кемдер әйтергә мөмкин, ул хәзер исән түгел, монда сәлам бирергә кирәк түгел дип. Әмма ул исән чагында фәрештәләр ул кешегә кул бирә дигәч, син фәрештәләр кул биргәнен күргәнең бармы сиңа? Юк, шулай бит. Димәк, үлгәннән соң да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә сәлам бирелә. Чөнки ул исән чагында фәрештәләр синең белән исәнләшә икән кул биреп, ул сиңа күренмәсә дә, ул үлгәннән соң да, димәк, сиңа күренмәсә дә син Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям белән исәнләшәсең. Аңа сәлам бирәсең. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Миңа сәлам биргән кешегә мин сәлам бирәм, җавап бирәм", ди. Хәтта вафат булса да. Һәм әгәр дә шушы кеше миқатка килеп җитсә, миқат дигән махсус урыннар бар, ул урыннардан ихрам киеп керергә кирәк. Вагатасала тахарахуллаху миназ-зунуб. Әгәр дә шушында гысел алса, чистарынса, Аллаһ Тәгалә аның гынахларын кечерер, гынахларыннан чистартыр, ди. Ва иза лабиса thawbayni jadidayni jaddadallahu lahul hasanat. Әгәр дә ул ике яңа кием кисә шушы урында, Аллаһ Тәгалә аның изгелекләрен яңартыр, ди. Ягъни һәр бер нәрсәдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям синоним белән шулай дип сөйләшә. Мәсәлән, юынсаң, гынахларыңнан юыласың. Яңа кием кисәң, яңартсаң киемеңне шулай бит инде, изгелекләрең яңартыла, ди. وإذا قال دخل مكة وطاف وسار بين الصفا والمروة وصلى الله به الملائكة 7 سماوات. Әгәр дә Мәккәгә килеп керсә, ди, таваф кылса, Сафа белән Марва арасында йөгерсә, ди, бу кешегә фәрештәләр дуга кылыр һәм аларны сәламләр, ди. 7 кат күк фәрештәләре, ди. Ягъни бу мөхтәрәм кардәшләр, инде шундый бер күренми торган фазилат, истинлек. Монда хаҗ кылган вакытта син кым, таш, Кәгъбәтулла, мәчетне күрмисең. Аны гына күрмисең. Монда синең артыңда күренми торган дөньяда вакыйга бара. Фәрештәләр сиңа сәлам бирә, сиңа дуга кыла. Әгәр дә булар безнең күз алдыбызга китерелсә, шулай бит. Инде бер әкияти формада без шаккатыр идек моңа. Гади кеше, мәсәлән, турист дип әйтик инде. Ул моны аңламый нәрсә икән. Шуңа күрә Мәккәгә турист булып барсаң, анда бер нәрсә юк. Анда киләс нәрсә карыйсың анда? Бер нәрсә юк анда, шулай бит. Кая диңгез? Кая теге улица Красных Фонарей? Кая? Шулай бит. Нишләп йөрисең монда? Нәрсә монда? Шулай бит инде. Туристка кызык түгел ул. Турист анда бер нәрсә күрмәячәк. Әмма менә шушыңа ышанган кеше, иман китергән кеше, буларның бөтенесен өстендә сизеп тора. 7 кат күк фәрештәләре шулай бит инде аңа сәлам бирәләр, ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы фәрештәләргә әйтер: "Мәлаикати ва сакану самавати". И фәрештәләр, ди, шушы 7 кат күктә булган затлар, ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әмә тарауна иля ибади". Күрәсезме минем кылларымны, ди. Алар, ди, бик ерак җирләрдән килделәр, ди. Алар тузанга баткан, киемнәре пычранган, ди. Үзләренең малларын тотканнар шушы юлга, ди. Үзләренең тәннәрен җәлләмәгәннәр, ди. Ант итәм, ди. Ва гиззати ва җалали. Фа ва гиззати ва җалали, ант итәм үземнең бөеклегем белән, ди. Мин аларның яхшысына да, начарына да теләгәннәрен бирермен, ди. Һәм аларның гынахларын кичерермен, ди. Анадан туган кебек чиста, гынахсыз алар калырлар, ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Шушы хезмәтләре өчен, шушында Аллаһ Тәгаләне бийек итеп, зурлап килгәннәре өчен, шушы юлда акчаларын сарыф иткән, шулай бит. Арган, талган килеш, шунда йөргәннәре өчен мин аларның яхшысына да, начарына да теләгәнен бирермен, гынахларын кичерермен, ди. Фа иза рамау аль-җимар ва халaqu ar-ру'ус ва зару al-bayt
Нәдә Мудадин бин Батнанил Гаш. Һәм ахырда хаҗ кылганнан соң, ташлар ыргытканнан соң, чәчләрен алганнан соң һәм таваф кылганнан соң, күктән бер тавыш килер ди. Күктән тавыш килер, ул күктәге тавыш гарш, тәхеттәге тавыш, тәхет астындагы тавыш булыр. Ирҗигу магфуран лакум вастанафу ал-гамал. Кайтыгыз кире дип әйтерләр аннан, гынахларыгыз кичерелгән хәлдә, ягъни сез хәзер чип-чиста ди. Всё. Һәм гамәлләрегезне, тормышыгызны яңадан башлагыз диелә. Хаҗга барып, кабул хаҗ белән кайткан кеше, ул үтә трансформация. Ул яңадан туып кайта. Яңарып кайта. Аның җаны яңара, чистара. Бу бик зур шанс, бик зур мөмкинчелек. Барып, тормышыңны яңадан башларга. Бик күбебез тормышын яңадан башларга тели. Яшьлек кылган хаталар бар, гынахлар бар, шулай бит. Менә моны төзәтер идем, булай итәр идем, менә моны онытасым килә, шулай бит инде. Моны сорамасалар ярар иде дип, хаҗга барып кайту менә шундый мөмкинчелек бирә. Кем моны теләмәс иде? Бөтен кеше тели. Һәрбер мөселман кешесе тели яңадан тормышын башларга. Гынахлары бетекәнне тели. Менә шушы мөмкинчелекне бирә безгә, мөхтәрәм кардәшләр, хаҗ. Һәм шуның өчен генә булса да, бу инде иң бөек безнең максатыбыз, шуның өчен генә булса да. Хаҗга барып кайту, мөхтәрәм кардәшләр, тора. Тора, шулай бит барган кеше моны белә. Инде иншаллах русча сөйләп алырбыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами о хадж, о паломничестве. Мы знаем, что в любой религии есть паломничество. То есть люди в любой религии идут куда-то, что-то посещают. Потому что это своего рода жертва. Это показатель, что ты готов ради Аллаха пойти туда, куда Он скажет. Потому что даже на работе посылают на командировку. Правильно? Кто отказывается от командировок, тот попадает в немилость. То есть, что это такое? Даже там есть, даже на работе есть свое паломничество. Даже при коммунизме было паломничество. Каждый уважающий себя коммунист, да, должен был съездить в Москву и увидеть Ленина. Правильно? Увидеть Ленина. Это пирамида своего рода. Отстоять там очередь, посмотреть, поклониться, восхититься, как говорится, и так далее. С детства это прививали. Я помню еще там в начальных классах, в первых, там, вторых классах нам говорили о Ленине, о мавзолее, как о чем-то таком, что мы все загорелись туда поехать. Дети. Нам рассказывали, что висел портрет Ленина, кто учился немножко, попал в советское время, они это помнят. Висел портрет Ленина, все. Религия. Это была религия. И у мусульман есть паломничество, это хадж, дорогие друзья, поехать в Мекку и в Медину. К этому нельзя относиться легко, легкомысленно, потому что по ханафитскому мазхабу, как только у тебя собираются деньги, сумма для хаджа, для тебя хадж фарз. Ты собираешь на машину деньги, машина стоит 650 тысяч, например, да? Ты набрал 120 тысяч, плюс деньги на питание, плюс оставить дома, для тебя хадж фарз. Ты не можешь на машину собирать, если тебе хадж фарз. Машина в нашей местности это не обязательный атрибут. Где есть общественный транспорт, это не необходимость. Кто живет там, где нет общественного транспорта, для него это необходимость. Он должен купить машину. Это необходимость, то есть первостепенно для жизни. А где он живет, в квартире, например, где есть общественный транспорт, для него это не необходимость. Значит, он собирает деньги на машину, раз у него хадж становится фарз. Это необходимость. Это необходимость. Семью кормить – это необходимость. А если у него не связано с машиной, понимаете, работа, это мы говорим сейчас такси, там какие-то там грузоперевозки там и так далее. Значит, для него это хадж уже становится фарзом. А за невыполнение фарза следует наказание. Понимаете? Оставление фарза. Мы же боимся оставить намаз, оставить уразу. А почему мы боимся оставить, не боимся, точнее, оставить хадж?
Вот это удивительно. Человек какие-то препоны себе ставит, имея даже деньги, чтобы поехать в хадж, ставит себе какие-то преграды. Он говорит, вот я еще не готов. Вот женюсь, поеду. Я вот с женой хочу поехать. Кто сказал, что ты с женой должен поехать? Где это видано? Для женщины всю жизнь может быть не фарс поехать в хадж. Если она сама не работает, все, у нее своих денег нету, а муж если на хадж не даст. Для мужа нет обязательства, чтобы еще жена поехала на хадж. Он сам должен поехать. В первую очередь. Я хочу вот сначала маму отправить. Это благое, хорошее желание, конечно, я согласен. Но есть индивидуальный фарз. Фарз гайн называется. Для тебя уже становится фарзом поехать в хадж. Поэтому к этому нельзя относиться легкомысленно, дорогие друзья. Это очень серьезные вещи. И на самом деле, ведь если ты съездил один раз, это фарз один раз в жизни. Все, больше можешь не думать об этом. Но если ты так не хочешь ехать туда, съезди один раз и больше не думай об этом тогда. Но ты сделать это обязан, если у тебя есть возможность, если у тебя есть деньги. Понимаете? Фарз – это обязательство. Нельзя относиться к нему так легко. Помимо этого, Аллах Субханаху ва Тааля дает очень много наград, савабов за совершение хаджа. Потому что хадж может вбирать в себе все. И намазы, там намаз читаешь, и уразу, да, если ты там чуть-чуть нахулиганил, там ты должен уразу держать. Если закат, то есть имуществом, ты свое имущество тратишь на этом пути, выходит имущество, это здесь есть доля заката, да, в хаджа. Ну и, конечно же, сам хадж паломничества. Он вбирает в себе практически все поклонения. И поэтому ты получаешь очень много саваба за это. Однажды Али рады Аллаху анху спросил о Расуле Аллах, говорит, что это за дом? То есть про Бейтуллах. Про Кахбатуллах он спросил, что это за дом? Пророк, саллаллаху алейхи сказал, я Али, говорит, Аллах основал этот дом в этом мире, говорит, чтобы простить грехи людей. Это специальное место. Аллах Тааля знает, что люди грешат. И поэтому есть возможность поехать и очиститься от этих грехов. Это вот Бейтуллах. Это Бейтуллах. Всегда есть, например, возможность очиститься в любой вещи. Например, строишь дом, всегда ты знаешь, что дом надо убирать. Если ты туалет строишь, надо, значит, продумать, чтобы это все очищать. Компьютер, значит, очищается. Машина чинится. Все. Есть возможность исправить то, что не работает, так скажем. И когда человек грешит, он неисправен. Он сломан. Душа сломана. Есть возможность это исправить. Каким образом? Съездив в одно место. Съездив в одно место. К системному администратору. Да? Который все сделает, все наладит. Ты едешь в хадж, Бейтуллах. Аллах Та'аля говорит, Пророк ﷺ говорит, что Аллах Та'аля построил этот дом, чтобы простить грехи моей уммы. И тогда Али рады Аллаху анху спросил, о Расуль Аллах, что это за черный камень? Что это за черный камень? Пророк ﷺ сказал, Тилька джавхаратун канат фил джанна. Это, говорит, жемчужина. Черный камень. Она была, говорит, в раю. Это жемчужина. Ахбат Аллаху иля дунья ляха. И Аллах Тааля, говорит, не спаслал эту жемчужину на землю. У него, говорит, был нур, сияние, как сияние солнца. То есть это был настолько красивый, да, камень. Настолько он был сияющий, как сияние солнца, говорит. Но, говорит, этот камень почернел, когда к нему потянулись руки язычников. Когда язычники коснулись этого камня, камень почернел. Дорогие друзья, вот этот камень действительно он внеземного происхождения. Как и Замзам в Мекке.
Они внеземного происхождения, они райского происхождения. А рай – это наш дом. Что такое рай? Это наш дом. Это колыбель наша. Рай – это то место, где 100% все подходит для нас. Еда, воздух, все подходит. Поэтому мы там не болеем, не стареем. Этот мир – это вражеская территория, можно сказать. Агрессивная для нас среда. В этом мире мы постоянно должны защищаться от чего-то. От солнца, от непогоды, от дождя, от червей, от птиц. Воду обеззараживать, мясо готовить, растения просто так тоже есть не можем. Постоянно нам нужно что-то делать. А в раю все подходит. Поэтому течет река, выпил, все, стало лучше. Молочные реки, как говорится, да? Ванильные берега, все, что хочешь там. Пожалуйста. Это наш дом. Поэтому ты идешь в Мекку и соприкасаешься со своим домом. Предметами из своего дома. Куда ты, иншаллах тааля, пойдешь. Пьешь воду из своего дома, которая очистит тебя, смоет с тебя все грехи, впитается в тебя и не будет никакой болезни или же побочных эффектов от этого. Поэтому вот что значит, дорогие друзья, Бейтуллах и черный камень. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, много молился на горе Арафат. Много молился. Долго молился о прощении грехов своей уммы. Аллах Тааля сказал: «Я, говорит, прощаю грехи твоей уммы, но не прощаю залимов, притеснителей». Кто притеснял остальных. И тогда пророк саллаллаху сказал: «О Аллах, прости их тоже». Потому что, говорит, притесненный, мазлюм, он заслужил свое положение благодаря залиму. Вот как вывернуто, да? То есть мазлум, он заслужил свое положение, прощение грехов, рай и так далее из-за залима, говорит. Если бы не он, то есть он бы не оказался в таком положении. Прости, говорит, и залима тоже за это. Аллах Тааля ответил на следующий день. Аллах Тааля в этот день не ответил пророку, саллаллаху алейхи, на следующий день ответил и сказал: «О Расуль Аллах, я их тоже прощаю». И пророк, саллаллаху алейхи, улыбнулся, засмеялся. Сахабы это увидели и сказали: «О Расуль Аллах, почему ты смеешься? Раньше, говорит, ты так не улыбался». Он рассказал им про это и сказал: «Я засмеялся, говорит, над врагом Аллаха Иблисом. Когда он узнал, что Аллах Тааля принял мою мольбу, что всех Аллах Тааля простит, и притесненных, и притеснителей, он крикнул: «О, какое сожаление! О, какая погибель!» и упал, говорит, от сожаления. И упал, говорит. Настолько шок ему был, что у него не осталось шанса уже, все. У него не осталось уже союзников, чтобы войти в ад. Аллах всех прощает, оказывается. Всех верующих простил. Что из уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он не сможет кого-то забрать к себе в ад. Оказывается, Аллах Тааля прощает. И он потерял надежду. Понимаете? Вот я, говорит, засмеялся, говорит, над Иблисом. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что шайтан в этот день, то есть в день хаджа, будет самым слабым, самым униженным и самым рассерженным. Именно в день Арафа. Почему? Потому что в этот день спускается милость Аллаха и прощаются даже большие грехи у людей. Такого, говорит, никогда не было, чтобы все грехи людей, даже большие, прощались, как в день Арафа. Такое было, говорит, только один раз. В день Бадра. В день Бадра, когда мусульмане в меньшинстве выиграли в первую войну свою, воевав с большинством язычников. Люди Бадра – это отдельные люди, дорогие друзья. Пророк, саллаллаху алейхи, даже когда они как-то грешили, пророк, саллаллаху алейхи, их не трогал. Он говорит: это люди Бадра, им все прощено, он говорил. Даже не наказывал их, если даже они сделали какие-то погрешности. И такое будет еще раз каждый год в день Арафа. Настолько вот какой это день Арафа, дорогие друзья. Также однажды Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху,
сказал: тот, кто приедет к этому дому, то есть к Бейтуллах, Мекку, к Хараму, не будет иметь никаких желаний, кроме этого дома, совершит таваф этого дома, будет таким же, каким был, когда родила его мать. Если человек совершит хадж, таваф сделает все обряды, и иметь намерение сделать это только ради Аллаха, то он заново родится. Конечно, он молодым, красивым не станет, но он станет чистым, безгрешным. Понимаете? Да нам и не надо становиться молодым и красивым. Если бы мне предложили, сказали бы: давай мы вернем тебя назад, проживешь ли ты эту жизнь заново, я скажу: не надо. Вот если у меня грехи простятся, проживать эту жизнь ради жизни там не надо. Не надо возвращаться в это прошлое. Это все равно каждый этап жизни, он пройденный этап. Главное не грешить, главное быть прощенным. А жить ради жизни, вот я там в 15 лет там эту девушку не успел проводить, ну-ка я вернусь-ка. Это не надо туда возвращаться из-за этих намерений. Поэтому каждый возраст, он прекрасен по-своему, если ты не грешишь. И поэтому человек возвращается, да, он не помолодел, может даже заболел после хаджа, да, или во время хаджа, но он стал чистым, безгрешным, как младенец. Вот что главное, дорогие друзья. Однажды Умар, ради Аллаху анху, увидел черный камень, когда делал таваф, и сказал: о, говорит, это черный камень. Ты, говорит, бездушный. То есть у тебя, говорит, от тебя, говорит, ни пользы, ни вреда. Если бы, говорит, пророк, саллаллаху алейхи, не целовал тебя, я бы тебя, говорит, не целовал. Я, говорит, только из-за этого делаю таваф, целую тебя. И поэтому некоторые люди, мусульмане, как мы говорим сейчас, как они про себя говорят, саляфиты, они совершают хадж бездушно. Они говорят: черный камень ничего не значит. Если ты там что-то чувствуешь, это ширк. Макам Ибрахим ничего не значит. У них нет души, все. Не надо им поклоняться, все. Мы делаем только так, потому что велел нам Аллах и его пророк, основываясь на этот хадис. Действительно, Умар, ради Аллаху, он сказал: а что, говорит, это черный камень? Говорит, это просто камень, говорит. Ерунда, камней таких много. Просто я, говорит, люблю и уважаю этот камень только потому, что пророк, саллаллаху алейхи, так делал. И целую только поэтому. Услышав это, Гали, ради Аллаху анху, сказал: о, Умар, говорит, зачем ты так говоришь? Есть, говорит, аят. Бисмиллахи рахмани рахим. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Когда Аллах Тааля создал души людей, призвал их к себе, их потомки, всех душ призвал и сказал, спросил: я ли ваш Господь? Я ли ваш Господь? Все души сказали: «Баля». И все, кто рядом был, слышали об этом, были свидетели. И Али, ради Аллаху, он сказал: вот, говорит, в этот момент, говорит, когда души наши поклялись Аллаху в верности, что Аллах их Господь, что они ширк делать не будут, мы поклялись, дорогие друзья, все поклялись. Поэтому язычник или же неверующий, он предает свою клятву. Он тоже поклялся, когда был сотворен. Принесли кожу и написали поименно всех людей, которые там были, которые сказали, засвидетельствовали, поклялись в верности Аллаху. Это все туда записали на кожу, как свидетельство. Судный день, когда скажут, например, придешь, скажут: почему ты был язычником? Ты же признал Аллаха. Он говорит: не признавал? Не было такого. Ему покажут: вот твое имя, вот твое признание. И вот когда записали эти имена, это прочитали перед черным камнем. Вот этим черным камнем в раю. Он там был, но он был не черный. Прочитали перед черным камнем, и этот камень услышал это и запомнил. И поэтому, когда он спустился на землю, и всякий, кто приходит в хадж и приветствует черный камень, а мы его приветствуем, даже если мы не можем прикоснуться, почему мы поднимаем руки и говорим:
Бисмилляхи Аллаху Акбар или Ассаляму алейкум. Почему мы так говорим? Мы говорим «я приехал». Я приехал черному камню, бездушному, казалось бы, камню, говорим «я приехал, я здесь». Этот камень тебя запомнит, и в судный день он скажет, он был верен своей клятве. Черный камень знает, что ты написан в этой книге, да? На этом пергаменте, так скажем. Он увидел тебя в хадже и скажет, он поклялся в верности, он был верен, он приехал и подтвердил это. И когда это услышал Умар, рады Аллаху анху, он сказал, о, Гали, говорит, Аллах дал тебе очень мощные, сильные знания. Очень глубокие знания, говорит. А Умар, рады Аллаху анху, не знал об этом, понимаете? Али, рады Аллаху анху, пояснил, он говорит, не надо просто относиться к этим вещам, как к бездушным вещам, как турист, ты приходишь там, ходишь, посмотрел, там галочку сделал и пошел. Нет. Нет, так, в этом мире даже такого не бывает. Когда тебе показывают фотографию твоей дочери, например, да, и показывают фотографию другой девочки такого же возраста, по красоте такая же, волосы такие же, все такое же, ты же чувствуешь тепло по отношению к своей дочери, правильно? Хотя девочки одинаковые, какая разница? Потому что ты привязан к ней. То же самое, когда мы приезжаем в Мекку, мы привязаны к этому месту. Там ходил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Там жили сахабы. Там черный камень из рая. Там Зам-Зам из рая. Эти места для нас как родные, как это священные. Даже роднее, чем наш дом вот здесь. Даже роднее, чем наши родственники и так далее. Почему в хадже люди приходили и говорили пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пусть наши родители, папы и мамы будут жертвой за тебя. То есть ты для нас первые говорили. Они не говорили папа, мама сначала, потом ты. Ты, говорит, для нас первый. Папу, маму мы готовы забыть. Принести в жертву, говорит, о Расуль Аллах, ради тебя. Вот почему так говорили они. Почему, приезжая в хадж, поэтому ты знаешь, что ты приехал даже более родному человеку, чем к папе или к маме. А если бы у тебя там жил папа, ты бы поехал туда? Поехал бы. Люди едут в какое-то место, тратят большие деньги, например, если там у них какой-то знакомый. Люди едут, например, там в Волгоград, там похоронен их дед. Вы письма пишут там, выходят на людей там и так далее, находят это место, приезжают, там, молятся там или что-то они делают, увидели надпись и поехали обратно, понимаете? Там похоронен их родственник, а там в Мекке и Медине жил и похоронен человек, который ближе нашего родственника. Ближе деда, которого ты не видел, или ближе мамы и папы, которые дали тебе жизнь. Это там был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Там был Ибрахим, алейхиссалям, там был Исмаил, алейхиссалям. Такое же место, Ка'батуллах, есть на небе. Такое же место, Бейтуль-Магмур называется. И там тоже совершают хадж ангелы. Понимаете, это такое место, священное место, центр земли, можно сказать. Очень интересный хадис есть, дорогие друзья. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в рай войдут 3 категории людей, говорит. Первая категория людей – это тот, кто сам совершил хадж. Он войдет в рай. Вторая категория людей – это тот, кто завещал совершить хадж. Есть человек, который за себя совершил хадж, а есть, который за себя не может совершить, он должен завещать, чтобы за него совершили хадж. Вот когда, например, у тебя папа, мама умирают, или ты умираешь, папа, мама об этом, может, и не знали, когда ты умираешь, ты должен перебирать у себя в голове, может, у тебя есть намазы непрощенные, может, у тебя есть ураза, например, недержанная, да? Кафарат нужно делать. Хадж ты должен был делать, ты должен завещать своим детям. Сделайте хадж за меня. Поэтому кто завещал, войдет в рай. И кто это завещание исполнил, тоже войдет в рай. 3 категории людей. Все они связаны хаджем. Кто совершил хадж за себя, кто завещал совершить хадж, и кто по этому завещанию тоже совершил хадж. За кого-то.
все они войдут в рай. Поэтому, иншаллах, дорогие друзья, надо стараться туда поехать, оказаться в этом месте, очиститься, помолиться, попросить. Может быть, у кого-то есть заветные желания. Понимаете, у кого-то есть, наверное, вот такая мечта даже, да? Если вы хотите, чтобы она сбылась, если вы уверены в этом, конечно, да? Можно поехать даже для этого. Пускай. Пускай. Если ты уж такой меркантильный, ты любишь эту жизнь, этот мир, да? Даже, ну пускай. Специально для этого можно поехать на Арафат, встать, потому что все дуа принимаются на Арафат. Все, что ты попросишь. Захочешь быть красивым, ну, будешь красивым. Да? Я вам уже говорил, как я попросил во время Арафат, тут тупой молодой был. Был такой случай. Я всегда хотел петь. Петь хотел. Красиво. Ну, тупой, я говорю, еще раз повторяю, я тупой, молодой был. Не судите строго. Я всегда хотел красиво петь. Я завидовал людям, которые поют красиво. Я не знаю, вот с детства. Ну, наверное, все татары, дети, вот я тоже хотел коня, как все татарские дети, да, я хотел на гармошке играть, не получилось. Не получалось, но петь хотя бы, да, тоже не получается. Когда был на Арафат, я говорю, о Аллах, дай мне красивый голос. Что, петь хочу. Когда дай мне красивый голос. Когда я приехал из хаджа, у меня поменялось чтение Корана. И когда я читаю Коран где-то дома у кого-то, да, там абиляр, там бабайлар, все говорят, ой, какой красивый голос, как ты красиво читаешь. У меня нет слуха абсолютно. Даже когда я красиво читал Коран, мне говорят, вы, наверное, хорошо поете, у вас, говорит, такой слух, говорит, как будто... Я говорю, вообще не могу петь. Если я начну, я все... Потом я понял, это ответ на дуа. Аллах Тааля сказал, ну, давай ты маешься ерундой, петь хочешь, вот я тебе дам что-то другое. Правильно? Да. Я не скажу, что красиво читаю Коран. Но когда я читаю, по крайней мере, это уже не отвратительно, как было раньше. Когда в первый раз я еще до хаджа читал, там ни макама, ничего, да, то есть там слушать, ну, неприятно. Сейчас хотя бы люди слушают. Хотя бы говорят, там красиво говорят, да, люди. Может, они красиво не слушали, но я считаю, что это ответ на дуа, на молитву. Аллах Тааля решил ответить, ну вот так решил ответить, да? Субханаллах, по мудрости своей. А то я бы сейчас не здесь стоял, может, на сцене стоял бы, да, какой-нибудь филармонии, пел бы там, ну, жил бы нормально, как человек. Поэтому, дорогие друзья, все, что вы попросите, иншаллах, вот даже так, например, да, можете поехать в хадж, попросите, Аллах Тааля даст. Иншаллах, пусть Аллах Тааля даст такую радость, такую возможность каждому из нас совершить хадж, быть в этих местах. У нас из нашей мечети тоже планируют ребята поехать в этом году, если Аллах Тааля разрешит, позволит и примет. Я тоже собирался поехать, поэтому следующий джумга, я надеюсь, что мы с вами не увидимся, потому что если увидимся, значит не получилось поехать. 9 числа, 9 августа у нас вылет, ну там разные числа, тоже несколько ребят оттуда тоже уезжают. Поэтому, иншаллах, хочу, чтобы вы тоже дуа делали за нас, чтобы мы долетели нормально, приехали нормально, чтобы Аллах Тааля облегчил нам дорогу, чтобы хорошие путники попались, чтобы те люди, с которыми мы отсюда поехали, не приехали врагами, тоже очень важно, потому что в пути разное бывает, да? Проверяем друг друга, как говорится. Ну и, конечно, с принятым хаджем, что приехали. Если у вас есть какие-то пожелания, делать какую-то дуа, можете посылать мне в WhatsApp, Telegram, то есть по номеру, да, посылайте любые пожелания, то есть какие у вас есть пожелания, посылайте, потому что надеюсь, что во время стояния на Арафа будет возможность делать дуа, потому что принимайте дуа и твои, и за всех, и так далее. И самое интересное, есть такой хадис, где сказано, что бы ты ни попросил для брата мусульманина, для тебя это тоже будет дано. Поэтому я вдруг для себя что-то забуду, а за вас буду просить, и это тоже, иншаллах тааля. Да, поэтому просите хороший голос, чтобы певцом стали. Да, просите хороший голос, а не певцом, чтобы стали, да, поэтому правильно, конечно, надо тоже формулировать.
Иншаллах тагаля. Поэтому есть какие-то, если пожелания какие-то будут такие вот, присылайте, присылайте, иншаллах, будем делать дуга. Будем делать дуга. И, конечно же, хочу, чтобы вот каждый из нас ощутил эту радость. Радость хаджа. Э, Я уже совершил, конечно, хадж. Это было давно, в 5 году, в 2005 году. Поэтому вот уже прошло некоторое время, там все равно изменения. Каждый год бывает. Но тем не менее, мы возвращаемся домой. Домой возвращаться, сколько бы раз ты не возвращался, все равно хочется возвращаться. Мы возвращаемся домой. Поэтому вот это, конечно, чувство, оно самое дорогое. Самое дорогое. Иншаллах, пусть Аллах Таля даст нам возможность. И, дорогие друзья, если есть возможность, если есть деньги, не жалейте. Готовьтесь прямо на следующий год поехать, потому что с каждым годом может быть сложнее. Валлаху алям, как будет с границами, с дорогами. Вот раньше автобусе люди ездили, сейчас уже нет такой возможности. Валлаху алям. Поэтому не откладывайте такие вещи. Хорошие вещи не откладывайте. Можно отложить покупку машины, потому что выйдет другая модель получше. Но не откладывайте хадж. فأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء